السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ نماز کی پہلی شرط بدن کے پاک ہونے کا بیان تعلیم الاسلام کے دوسرے حصے کے دوسرے شعبہ میں پڑھ چکے ہیں۔ نماز کی دوسری شرط کپڑے کے پاک ہونے کا بیان۔ سوال: کپڑے پاک ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جواب: جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہو، جیسے کرتا پاجامہ، ٹوپی، عمامہ یعنی پگڑی، اچکن وغیرہ، اس سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ یعنی گاڑھے بدن والی ناپاکی کا 1 درہم یعنی 54 کے برابر گول سکہ سے زیادہ نہ ہونا، اور نجاست خفیفہ یعنی پتلے بدن والی ناپاکی کا 1/4 کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ بس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ 1/4 کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ سوال: اگر عمامہ یعنی پگڑی کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا، دوسرے کنارے سے آدھا عمامہ باندھ لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے ہلنے جلنے سے وہ بھی ہلے جلے، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ اس لیے اس صورت میں نماز نہ ہوگی، کیونکہ نمازی کے ہلنے سے عمامہ ضرور ہلے گا۔ نماز کی دوسری شرط جگہ کے پاک ہونے کا بیان۔ سوال: جگہ کا پاک ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جواب: نماز پڑھنے والے کے قدموں، گھٹنوں، ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: کس جگہ پر نماز پڑھی جائے؟ اگر اس کی دوسری جانب یعنی دوسری اور ناپاکی ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر لکڑی کے تختے، پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی ہی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی۔ دوسرا رخ ناپاک ہو تو کچھ حرج نہیں، اور اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ سوال: اگر کپڑا دوہرا ہو اور اوپر والا پاک نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی ناپاکی کی بو یا رنگ معلوم نہ ہو تو نماز جائز ہے، اور اگر دونوں تہیں کپڑے کی سلی ہوئی ہے تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھے۔ سوال: ناپاک زمین، کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جبکہ اوپر والے کپڑے میں نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہے۔ سوال: اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے اور اس کی بو نماز میں آتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب: نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر ایسی جگہ نماز پڑھنا اچھا نہیں۔ نماز کی چوتھی شرط سطر چھپانے کا بیان۔ سوال: سطر چھپانے سے کیا مطلب ہے؟ جواب: مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے، نماز کے باہر بھی فرض ہے۔ عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں، پاؤں اور منہ کے سارا بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں۔ سوال: اگر سطر کا کوئی حصہ انجانے میں کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر 1/4 حصہ کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی ایک دم ڈھک لیا تو نماز صحیح ہوگی۔ سوال: اگر کوئی آدمی اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کپڑا ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہ ہوگی۔ سوال: اگر جان بوجھ کر 1/4 حصہ کھولے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جان بوجھ کر 1/4 حصہ کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سوال: اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانکے، جیسے پیروں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ، اور جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا زیادہ اچھا ہے۔ نماز کی 5ویں شرط وقت کا بیان۔ سوال: نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مطلب ہے؟ جواب: نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے رکھا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز صحیح نہ ہوگی، اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ سوال: نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ جواب: دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، ان کے علاوہ ایک نماز وتر واجب ہے۔ سوال: فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے؟ جواب: فرض اسے کہتے ہیں جو ٹھوس دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شک نہ ہو، اس کے فرض ہونے سے انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور بنا مجبوری چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ واجب وہ ہے جو جنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، ہاں بنا مجبوری چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو، اسے مستحب اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ سوال: فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر آدمی پر ضروری ہو اور بنا مجبوری چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہو، اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو 1-2 آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے اور کوئی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہو۔ سوال: سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 سنت مؤکدہ اور نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو
या करने के लिए फरमाया हो और हमेशा किया गया हो, यानी बिना मजबूरी कभी न छोड़ा हो। ऐसी सुन्नतों को बिना मजबूरी छोड़ देना गुनाह है और छोड़ देने की आदत डाल लेना सख्त गुनाह है। और सुन्नत गैर मुअक्कदा उसे कहते हैं जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर किया हो लेकिन कभी कभी बिना मजबूरी छोड़ भी दिया हो। इन सुन्नतों के करने में मुस्तहब से ज्यादा सवाब है और छोड़ने में गुनाह नहीं। इन सुन्नतों को सुनने जवाइद भी कहते हैं। सवाल, हराम, मकरूह तहरीमी और मकरूह तंजीही से क्या मतलब है? जवाब, हराम उस काम को कहते हैं जिसकी मनाही कतई दलील से साबित हो और उसके करने वाला फासिक और अजाब का मुस्तहिक हो और उसका इनकार करने वाला काफिर हो। और मकरूह तहरीमी उस काम को कहते हैं जिसकी मनाही जन्नी दलील से साबित हो और उसका इनकार करने वाला काफिर नहीं मगर करने वाला उसका भी गुनहगार होता है। मकरूह तंजीही उस काम को कहते हैं जिसको छोड़ने में सवाब है और करने में अजाब तो नहीं लेकिन एक तरह की बुराई है। सवाल, मुबाह किसे कहते हैं? जवाब, मुबाह उस काम को कहते हैं जिसके करने में सवाब न हो और न करने में गुनाह और अजाब न हो। सवाल, फजर की नमाज का वक्त बयान करो। जवाब, सूरज निकलने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले पूरब की तरफ आसमान के किनारे पर एक सफेदी जाहिर होती है। वह सफेदी जमीन से उठकर ऊपर की तरफ एक सतून की तरह ऊंची होती है। उसे सुबह काजिब कहते हैं। थोड़ी देर रहकर यह सफेदी गायब हो जाती है। उसके बाद दूसरी सफेदी जाहिर होती है जो पूरब की तरफ को दाईं बाईं तरफ को फैलती हुई उठती है, यानी आसमान के सारे पूर्वी किनारे पर फैली हुई होती है, ऊपर की तरफ लंबी लंबी नहीं उठती। इसे सुबह सादिक कहते हैं। इसी सुबह सादिक के निकलने से फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है और सूरज निकलने से पहले पहले तक रहता है। जब सूरज का थोड़ा सा किनारा भी निकल आया तो फजर का वक्त जाता रहा। सवाल, फजर का मुस्तहब वक्त क्या है? जवाब, जब उजाला हो जाए और इतना वक्त हो कि सुन्नत के मुआफिक अच्छी तरह नमाज अदा की जाए और नमाज से फारिग होने के बाद इतना वक्त बाकी रहे कि अगर यह नमाज किसी वजह से सही न हुई हो तो सूरज निकलने से पहले दोबारा सुन्नत के मुआफिक पढ़ी जा सकती हो। ऐसे वक्त नमाज पढ़ना अच्छा है। सवाल, जोहर की नमाज का वक्त बयान करो। जवाब, जोहर की नमाज का वक्त सूरज ढलने के बाद शुरू होता है और ठीक दोपहर के वक्त हर चीज का जितना साया हो उसके अलावा जब हर चीज का साया इस चीज से दुगना हो जाए तो जोहर का वक्त खत्म हो जाता है। सवाल, जोहर का मुस्तहब वक्त क्या है? जवाब, गर्मी के मौसम में इतनी देर करके पढ़ना कि गर्मी की तेजी कम हो जाए और जाड़ों के मौसम में वक्त शुरू होते ही पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि जोहर की नमाज हर हाल में एक मिस्ल के अंदर पढ़ ली जाए। सवाल, असर की नमाज का वक्त बताओ। जवाब, जब हर चीज का साया असली साए के अलावा 2 मिस्ल हो जाए तो जोहर का वक्त खत्म होकर असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने तक रहता है, लेकिन जब सूरज बहुत नीचे हो जाए और धूप कमजोर और पीली पीली हो जाए तो उस वक्त नमाज मकरूह होती है। इससे पहले पहले असर की नमाज पढ़ लेनी चाहिए। सवाल, मगरिब की नमाज का वक्त बयान करो। जवाब, जब सूरज छुप जाए तो मगरिब का वक्त शुरू होता है और शफक गुरूब होने तक रहता है। सवाल, शफक किसे कहते हैं? जवाब, सूरज छुपने के बाद पश्चिम की तरफ आसमान पर जो सुर्खी रहती है इसे शफक अहमर कहते हैं। फिर सुर्खी गायब होने के बाद एक सफेदी बाकी रहती है, इसे शफक अबियज कहते हैं। फिर यह सफेदी भी गायब हो जाती है और सारा आसमान एक सा नजर आता है। इस शफक अबियज के गायब होने से पहले पहले तक मगरिब का वक्त रहता है। सवाल, मगरिब का मुस्तहब वक्त क्या है? जवाब, अव्वल वक्त मुस्तहब है और बिना मजबूरी देर करके नमाज पढ़ना मकरूह है। सवाल, इशा की नमाज का वक्त क्या है? जवाब, सफेद शफक जाते रहने के बाद इशा का वक्त शुरू हो जाता है और सुबह सादिक होने से पहले पहले तक रहता है। सवाल, इशा का मुस्तहब वक्त क्या है? जवाब, 1/3 रात तक मुस्तहब वक्त है, इसके बाद आधी रात तक मुबाह है, इसके बाद मकरूह हो जाता है। सवाल, वितर की नमाज का वक्त बताओ। जवाब, वितर की नमाज का वक्त वही है जो इशा की नमाज का है, लेकिन वितर की नमाज इशा की नमाज से पहले जायज नहीं होती, यानी इशा की नमाज के बाद इसका वक्त होता है। सवाल, वितर का मुस्तहब वक्त कौन सा है? जवाब, अगर किसी को अपने ऊपर भरोसा हो कि आखिरी रात में जरूर जाग जाऊंगा तो उसके लिए रात के आखिरी हिस्से में वितर पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन अगर जागने पर भरोसा न हो तो सोने से पहले ही वितर पढ़ लेना चाहिए। नमाज की छठी शर्त इस्तिकबाले किबला का बयान। सवाल, इस्तिकबाले किबला के क्या माने हैं? जवाब, किबला यानी काबा शरीफ की तरफ मुंह करने को इस्तिकबाले किबला कहते हैं। सवाल, इस्तिकबाले किबला नमाज में शर्त होने का क्या मतलब है? जवाब, नमाज पढ़ते वक्त जरूरी है कि नमाज पढ़ने वाले का मुंह काबे की तरफ हो। सवाल, मुसलमानों का किबला क्या है? जवाब, मुसलमानों का किबला खाना काबा है। खाना काबा कमरे की शक्ल का एक घर है जो अरब के मुल्क में मक्का मुअज्जमा शहर में है। खाना काबा को काबतुल्लाह, बैतुल्लाह और बैतुल हराम भी कहते हैं। सवाल, किबला किस तरफ है? जवाब, हिंदुस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत से मुल्कों में किबला पश्चिम की तरफ है, क्योंकि ये सारे देश मक्का मुअज्जमा से पूरब की तरफ हैं। सवाल, अगर बीमार का मुंह किबला की तरफ न हो और उसमें हिलने की भी ताकत न हो तो क्या करे? जवाब, अगर कोई दूसरा आदमी मौजूद हो जो बीमार को किबले की तरफ फेर सकता हो और मरीज को ज्यादा तकलीफ होने का डर भी न हो तो उसका मुंह किबले की तरफ कर दिया जाए, और अगर दूसरा आदमी न हो या मरीज को बहुत तकलीफ होती हो तो जिस तरफ मुंह हो उसी तरफ नमाज पढ़ ले। नमाज की 7वीं शर्त नियत का बयान। सवाल, नियत किसे कहते हैं? जवाब, नियत दिल से इरादा करने को कहते हैं। सवाल, नियत
نیت میں کس چیز کا ارادہ کریں؟ جواب، نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرے کہ آج فجر کی نماز پڑھتا ہوں، یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کرے کہ فلاں دن کی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت بھی کرنی ضروری ہے۔ سوال، نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ جواب، مستحب ہے، اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کچھ نقصان نہیں، اور کہہ لے تو اچھا ہے۔ سوال، نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، نفل نماز کی نیت اتنا کافی ہے کہ نفل کی نماز پڑھتا ہوں۔ سنت نماز اور تراویح کے لیے بھی اتنا ہی نیت کافی ہے۔ اذان کا بیان۔ سوال، اذان کے کیا معنی ہیں؟ جواب، اذان کے معنی خبر کرنے کے ہیں، لیکن شریعت میں خاص نمازوں کے لیے خاص الفاظ سے خبر کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ ہم لوگ اذان کے الفاظ تعلیم الاسلام کے پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں۔ سوال، اذان فرض ہے یا سنت؟ جواب، اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے اس لیے اس کی تاکید بہت ہے۔ سوال، اذان کن نمازوں کے لیے سنت ہے؟ جواب، 5 فرض نمازوں اور جمعے کی نماز کے لیے اذان مسنون ہے، اس کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں۔ سوال، اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ جواب، ہر فرض نماز کی اذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے، اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے۔ سوال، اذان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ جواب، اذان میں 7 باتیں مستحب ہے۔ نمبر 1، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا۔ نمبر 2، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا، یعنی جلدی نہ کرنا۔ نمبر 3، اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں یعنی انگوٹھے کے پاس والی انگلی کانوں میں رکھنا۔ نمبر 4، اونچی جگہ پر اذان کہنا۔ نمبر 5، زور سے اذان کہنا۔ نمبر 6، حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ پھیرنا۔ نمبر 7، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا۔ سوال، اقامت کسے کہتے ہیں؟ جواب، فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو اذان کے ہیں کہے جاتے ہیں، مگر حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 بار اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال، اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب، اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے سنت ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں۔ سوال، کیا اذان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے؟ جواب، نہیں، بلکہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ سوال، بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب، اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت ڈالنا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ سوال، اگر کسی وقت کوئی آدمی اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ جواب، محلے کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے۔ سوال، مسافر سفر کی حالت میں اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، سفر کی حالت میں جب آبادی سے باہر ہو اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہے صرف اقامت کہہ لے جب بھی حرج نہیں، اور دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ سوال، اذان ایک آدمی کہے اور اقامت دوسرا کہہ دے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر دوسرے آدمی کے اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو ناراضی ہو تو مکروہ ہے۔ سوال، اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ جواب، مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں لگے ہوں یا پخانہ پیشاب کر رہے ہوں وہ نپٹ کر نماز میں مل جائیں، اور مغرب کی اذان کے بعد اتنی دیر ٹھہر کر کہ 3 آیتیں پڑھ سکے تکبیر کہے۔ سوال، اذان اور اقامت کی اجابت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے، اور اجابت سے یہ مطلب ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمہ کہتے جائیں جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے، مگر حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقت و بررت کہنا چاہیے، اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر اقامہ اللہ و ادامہا کہنا چاہیے۔ سوال، اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب، اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ نماز کے ارکان کا بیان۔ سوال، نماز کے ارکان کسے کہتے ہیں؟ جواب، نماز کے ارکان ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض ہیں۔ سوال، نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ جواب، نماز کے اندر 6 فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6 قعدہ آخرہ یعنی نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار یعنی برابر بیٹھنا، مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکن نہیں۔
सवाल, तकबीर तहरीमा शर्त है तो उसे पहली 7 शर्तों के साथ क्यों बयान नहीं किया? जवाब, चूँकि तकबीर तहरीमा और नमाज के अरकान में कोई फासला नहीं है और इसी से नमाज शुरू होती है, इसलिए तकबीर तहरीमा को नमाज के अरकान के साथ बयान करना ठीक मालूम हुआ। तकबीर तहरीमा का बयान। सवाल, तकबीर तहरीमा से क्या मतलब है? जवाब, नियत बांधते वक्त अल्लाहु अकबर कहते हैं। इस तकबीर के कहने से नमाज शुरू हो जाती है और जो बातें की नमाज के खिलाफ हैं वे हराम हो जाती है, इसलिए इसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। सवाल, फर्ज नमाज की तकबीर तहरीमा झुके झुके कही तो जायज़ है या नहीं? जवाब, नहीं, क्योंकि तकबीर तहरीमा के वक्त फ़र्ज और वाजिब नमाजों में जबकि कोई मजबूरी न हो सीधा खड़ा होना शर्त है। नमाज के पहले रुकन यानी क़याम यानी खड़े होने का बयान। सवाल, क़याम से क्या मतलब है? जवाब, क़याम खड़े होने को कहते हैं और खड़े होने से ऐसा सीधा खड़ा होना मतलब है कि घुटनों तक हाथ न पहुंच सके। सवाल, कितना क़याम और किस नमाज में फ़र्ज है? जवाब, फ़र्ज और वाजिब नमाजों में इतना खड़ा होना फ़र्ज है जिसमें फ़र्ज के मुताबिक किराअत यानी कुरान शरीफ पढ़ी जा सके। सवाल, अगर खड़े होने की ताकत न हो तो क्या करें? जवाब, बीमारी, जख्म या दुश्मन के डर से या ऐसी ही किसी बड़ी मजबूरी से खड़ा ना हो सके तो बैठकर फ़र्ज और वाजिब नमाजें पढ़नी जायज़ है। सवाल, नफिल नमाज में क़याम का क्या हुक्म है? जवाब, नफिल नमाज में क़याम फ़र्ज नहीं, किसी मजबूरी के बगैर भी बैठकर नफिल नमाज पढ़ना जायज़ है। बिना मजबूरी बैठकर नफिल नमाज पढ़ने में आधा सवाब मिलता है। नमाज के दूसरे रुकन किरात का बयान। सवाल, किरात से क्या मतलब है? जवाब, किरात कुरान मजीद पढ़ने को कहते हैं। सवाल, नमाज में कितना कुरान पढ़ना जरूरी है? जवाब, कम से कम 1 आयत पढ़ना फ़र्ज है और सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है और फ़र्ज की पहली 2 रकातों और नमाज वितर और सुन्नत और नफिल की सारी रकातों में सूरत फातिहा के बाद कोई और सूरत या बड़ी 1 आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना भी वाजिब है। सवाल, क्या सूरत फातिहा तमाम नमाजों की हर रकात में पढ़ना वाजिब है? जवाब, फ़र्ज नमाज की तीसरी रकात और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की, चाहे वह फ़र्ज हो या वाजिब या सुन्नत या नफिल, हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है। सवाल, अगर किसी को 1 आयत भी याद न हो तो क्या करे? जवाब, सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह किरात के बदले पढ़ ले और जल्दी से जल्दी इस पर कुरान मजीद सीखना और याद करना फ़र्ज है। इतनी किरात याद करना जितनी फ़र्ज और वाजिब में पढ़नी फ़र्ज है बहुत ज़रूरी है। अगर न सीखे तो बहुत बड़ा गुनहगार होगा। सवाल, कुरान मजीद किस किस नमाज में ज़ोर से पढ़ना चाहिए? जवाब, इमाम पर वाजिब है कि मगरिब और इशा की पहली 2 रकातों में और फज्र, जुमा और दोनों ईदों की नमाजों में और रमज़ान मुबारक के महीने में तरावी और वितर की नमाजों में किरात ज़ोर से पढ़े। सवाल, किन नमाजों में किरात आहिस्ता करनी चाहिए? जवाब, जुहर और असर की नमाजों में इमाम और मुनफरिद यानी जो अकेला नमाज पढ़ने वाला है सबको और वितर की नमाज में मुनफरिद को किरात आहिस्ता करनी चाहिए। सवाल, ज़ोर से पढ़ने की हद क्या है? जवाब, ज़ोर से पढ़ने का सबसे छोटा दर्जा यह है कि अपनी आवाज़ पास वाले आदमी के कान में पहुंच सके और धीरे पढ़ने का सबसे छोटा दर्जा यह है कि अपनी आवाज़ अपने कान में पहुंच सके। सवाल, जिन नमाजों में ज़ोर से किरात पढ़ी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जवाब, उन्हें जहरी नमाज कहते हैं क्योंकि जहर के माने ज़ोर से पढ़ने के हैं। सवाल, जिन नमाजों में धीरे से किरात की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जवाब, उन्हें सिर्री नमाजें कहते हैं क्योंकि सिर के माने धीरे पढ़ने के हैं। सवाल, अगर कोई आदमी ज़ोर से अल्फाज न कहे सिर्फ ख्याल से दिल में पढ़ जाए तो जायज़ है या नहीं? जवाब, सिर्फ ख्याल दौड़ा लेने से नमाज न होगी बल्कि ज़बान से पढ़ना ज़रूरी है। नमाज के तीसरे रुकन रुकू और चौथे रुकन सजदे का बयान। सवाल, रुकू की सबसे छोटी मिकदार क्या है? जवाब, रुकू की सबसे छोटी मिकदार इतना झुकना है कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। सवाल, रुकू का सुन्नत तरीका क्या है? जवाब, इतना झुकना कि सर और कमर बराबर रहें और हाथ पसलियों से अलग रहें और घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लिया जाए। सवाल, अगर बुढ़ापे की वजह से इतनी कमर झुक जाए या कोई इतना कुबरा हो कि रुकू की बनावट हो जाए तो रुकू किस तरह करे? जवाब, सर से इशारा कर ले यानी सिर्फ सर को जरा सा झुका देने से उसका रुकू अदा हो जाएगा। सवाल, सजदे से क्या मतलब है? जवाब, ज़मीन पर माथा रखने को सजदा कहते हैं। सवाल, अगर सिर्फ नाक या माथे पर सजदा करे तो सजदा अदा होगा या नहीं? जवाब, अगर किसी मजबूरी से ऐसा करे तो जायज़ और बिना मजबूरी सिर्फ माथे पर सजदा किए तो सजदा तो हो जाएगा लेकिन मकरूह यानी नापसंद है और बिना मजबूरी सिर्फ नाक पर सजदा करने से सजदा अदा भी ना होगा। सवाल, हर रकात में एक सजदा फ़र्ज है या दोनों? जवाब, दोनों सजदे फ़र्ज है। सवाल, अगर माथे और नाक दोनों पर जख्म हो तो क्या करें? जवाब, सजदे का इशारा शर से कर लेना ऐसे आदमी के लिए काफ़ी है। सवाल, पहले सजदे के बाद कितना ठहरकर दूसरा सजदा करें? जवाब, अच्छी तरह बैठ जाए फिर दूसरा सजदा करें। सवाल,
دونوں عیدوں یا جمعہ اور کسی بڑی جماعت میں لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی اور پیچھے والے آدمی نے اپنے آگے والے کی کمر پر سجدہ کر لیا تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ نماز کے 5ویں رکن آخری قاعدہ کا بیان۔ سوال: آخری قاعدہ کتنا فرض ہے؟ جواب: اتحیات کے آخری الفاظ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے برابر بیٹھنا فرض ہے۔ سوال: آخری قاعدہ کن کن نمازوں میں فرض ہے؟ جواب: ساری نمازوں میں، چاہے وہ فرض ہوں یا واجب، سنت ہوں یا نفل، آخری قاعدہ فرض ہے۔ نماز کے واجبات کا بیان۔ سوال: نماز کے واجبات سے کیا مطلب ہے؟ جواب: نماز کے واجبات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور بھول سے چھوٹنے کے بعد سجدہ سہو نہ کیا جائے یا جان بوجھ کر کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹانا یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ سوال: نماز میں کتنے واجبات ہیں؟ جواب: نماز میں 14 واجبات ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ساری نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی ساری رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ نمبر 4، سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5، قرأت اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 6، قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 7، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے بیچ سیدھا بیٹھ جانا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9، قاعدہ اولیٰ یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنے جتنا بیٹھنا۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11، امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، دونوں عیدوں، تراویح اور رمضان شریف کے وتروں میں آواز سے قرأت کرنا اور ظہر، عصر وغیرہ نماز میں دھیرے پڑھنا۔ نمبر 12، سلام کہہ کر نماز سے الگ ہونا۔ نمبر 13، وتر کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14، دونوں عیدوں کی نماز میں زیادہ تکبیریں کہنا۔ نماز کی سنت کا بیان۔ سوال: نماز کی سنتوں سے کیا مطلب ہے؟ جواب: جو چیزیں نماز میں حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہیں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر ثابت نہیں ہوئی انہیں سنت کہتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ گناہ ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی اور نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوتا ہے۔ سوال: نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: نماز میں 21 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی ہوئی اور قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 3، تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ نمبر 4، امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے میں جانے کی ساری تکبیریں ضرورت کے مطابق اونچی آواز سے کہنا۔ نمبر 5، سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا۔ نمبر 6، ثنا پڑھنا۔ نمبر 7، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا۔ نمبر 8، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 9، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 10، آمین کہنا۔ نمبر 11، ثنا اور تعوذ، بسم اللہ اور آمین سب کو دھیرے پڑھنا۔ نمبر 12، سنت کے مطابق قرأت کرنا یعنی جس نماز میں جتنا قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اس کے مطابق پڑھنا۔ نمبر 13، رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا۔ نمبر 14، رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھے میں برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لینا۔ نمبر 15، قوما یعنی کھڑے ہو کر امام کو سمی اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا اور منفرد کو تسمیع اور تحمید دونوں کہنا۔ نمبر 16، سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ماتھا رکھنا۔ نمبر 17، جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سیرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ نمبر 18، تشہد میں اشہد لا الہ پر کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا۔ نمبر 19، آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا۔ نمبر 20، درود کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 21، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ نماز میں مستحب باتوں کا بیان۔ سوال: نماز میں کتنی چیزیں مستحب ہے؟ جواب: نماز میں 5 چیزیں مستحب ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت آستینوں سے دونوں ہتھیلیاں نکال لینا۔ نمبر 2، رکوع سجدے میں منفرد کو 3 بار سے زیادہ تسبیح کہنا۔ نمبر 3، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکوع میں پیروں کے اوپر اور جلسہ اور قعدہ میں اپنی گود پر اور سلام کے وقت اپنے کندھوں پر نظر رکھنا۔
नंबर 4 खांसी को अपने बस भर रोकना। नंबर 5 जमाई में मुंह बंद रखना और खुल जाए तो क़याम की हालत में सीधे हाथ और बाकी हालतों में बाएं हाथ की पीठ से मुंह छुपा लेना। नमाज पढ़ने की पूरी तरकीब। जब नमाज पढ़ने का इरादा करो तो पहले अपना बदन हद से अकबर और हद से असगर और जाहिरी नापाकी से पाक कर लो और पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर किबले की तरफ मुंह करके इस तरह खड़े हो कि दोनों पैरों के बीच 4 उंगल या इसके लगभग फासला रहे। फिर जो नमाज पढ़नी है उसकी नीयत दिल से करो, जैसे फजर की नमाज फ़र्ज खुदा के लिए पढ़ता हूँ, और ज़बान से भी कह लो तो अच्छा है। फिर दोनों हाथ कानों तक उठाओ, हाथों की हथेलियाँ और उंगलियाँ किबले की तरफ रहें और अंगूठे कानों की लो के सामने रहें और उंगलियाँ खुली रहें। इस वक्त दोनों हाथ अल्लाह अकबर कहकर नाफ के नीचे बांध लो। सीधे हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पीठ पर रहे और अंगूठे और छंगलियाँ यानी सबसे छोटी उंगली से घेरा बनाकर गट्टे को पकड़ लो और बाकी 3 उंगलियां कलाई पर रहे और नज़र सजदे की जगह पर रहे। हाथ बांधकर चुपके चुपके सना पढ़ो, फिर औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा पढ़ो। जब सूरत फातिहा ख़त्म कर लो तो चुपके से आमीन कहो। फिर कोई सूरत या बड़ी आयत या छोटी 3 आयत पढ़ो। लेकिन अगर तुम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो सिर्फ सना पढ़कर खामोश खड़े रहो। औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरत फातिहा और सूरत कुछ न पढ़ो। किरत साफ साफ और सही सही पढ़ो, जल्दी न पढ़ो। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाओ। उंगलियों को खोलकर उनसे घुटनों को पकड़ लो। पीठ को ऐसा सीधा कर लो कि अगर इस पर पानी का प्याला रख दिया जाए तो ठीक रखा रहे। सर को कमर की सीध में रखो, न ऊंचा करो न नीचा रखो। हाथ पसलियों से अलग रहें और पिंडलियां सीधी खड़ी रहें। फिर रुकू की तस्बीह 3 बार या 5 बार पढ़ो। फिर तस्मीह कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। तहमीद भी पढ़ लो। इमाम सिर्फ तस्मीह पढ़े और मुक्तदी सिर्फ तहमीद पढ़े और मुनफरिद तस्मीह और तहमीद दोनों पढ़े। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में जाओ। पहले दोनों घुटने, फिर दोनों हाथ, फिर नाक, फिर माथा रखो। चेहरा दोनों हथेलियों के बीच और अंगूठे कानों के सामने रहें। हाथों की उंगलियां मिली रखो ताकि सबके सिरे किबले की तरफ रहें। कोहनियाँ पसलियों से और पेट रानों से अलग रहे। कोहनियाँ ज़मीन पर न बिछाओ। सजदे में 3 या 5 बार सजदे की तस्बीह कहो। फिर पहले माथा, फिर नाक, फिर हाथ उठाकर तकबीर कहते हुए उठो और सीधे बैठ जाओ। फिर तकबीर कहकर दूसरा सजदा करो। फिर तकबीर कहते हुए उठो। उठने में पहले माथा, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने उठाकर पंजों के बल सीधे खड़े हो जाओ और खड़े होकर हाथ बांध लो और बिस्मिल्लाह और सूरत फातिहा और कोई और सूरत पढ़ो। इमाम के पीछे तो कुछ न पढ़ो, खामोश खड़े रहो। फिर इसी तरह रुकू, कोमा, सजदा, जलसा, दूसरा सजदा करो। दूसरे सजदे से उठकर बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाओ। सीधा पाँव खड़ा रखो। दोनों पाँव की उंगलियों के सिरे किबले की तरफ रहें और दोनों हाथ रानों पर रखो और अत्तहियात पढ़ो। जब अशहदु अल्ला इलाहा तक पहुँचो तो सीधे हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली से घेरा बना लो और छंगुलियाँ यानी छोटी उंगली और उसके पास वाली उंगली को बंद कर लो और कलीमे की उंगली उठाकर इशारा करो। ला इलाहा पर उंगली उठाओ और इल्लल्लाह पर झुका दो और इसी तरह आखिरी तक घेरा बनाए रखो। तशहुद ख़त्म करके अगर 2 रकात वाली नमाज है तो दरूद शरीफ पढ़ो। इसके बाद दुआ पढ़ो। फिर पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ सलाम फेरो। दाईं तरफ सलाम फेरते वक्त दाईं तरफ मुंह फेरो और बाईं तरफ के सलाम में बाईं तरफ मुंह फेरो। दाएं सलाम में दाईं तरफ के फरिश्तों और नमाजियों की नियत करो और बाएं सलाम में बाईं तरफ के फरिश्तों और नमाजियों की नियत करो और जिस तरफ इमाम हो उस तरफ के सलाम में इमाम की भी नियत करो और इमाम दोनों सलामों में मुक्तदियों की नियत करे। और अगर 3 या 4 रकात वाली नमाज है तो तशहुद के बाद दरूद न पढ़ो बल्कि तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ और तीसरी और चौथी रकात अगर नमाज फ़र्ज है तो उसके हिसाब से और वाजिब या सुन्नत या नफिल है तो उसके हिसाब से पूरी करके सलाम फेर दो। सलाम के बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत या जल जलाली वल इकराम और अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक पढ़ो। और यह दुआ भी मसनून है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुतिया लिमा मनाता वला यंफ़उ जल जद्दी मिनकल जद्द। तालीमुल इस्लाम का तीसरा हिस्सा मुकम्मल हुआ। अगले वीडियो में हम तालीमुल इस्लाम का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।